السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے، بہت اعلیٰ۔ یہ عمل آپ نے سنا ہوگا شاید، لیکن طریقہ عملیات میں اس کا کیسے ہے، آج میں آپ کو اس بارے میں مکمل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی۔ 1,00,000 حاجات فوراً پوری ہو اس خاص وظیفے کے کرنے سے۔ یہ ایک خاص اللہ کا کلام ہے اور اس کی طاقت، اس کی برکت آپ عمل کریں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ گھر، گاڑی، دولت، رزق، مال، جو چاہتے ہیں وہی ملتا ہے۔ اور ایک چھوٹے سے اس لفظ سے آپ بولیں گے نا کن، پھر اللہ سے دعا کریں گے، پھر بولیں گے فیکن، اتنے سے فاصلے میں ہی آپ کا 1,00,000 حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو گھر، گاڑی، دولت، رزق، مال اللہ پاک عطا کریں گے۔ اب ایک خاص طریقہ ہم سمجھتے ہیں جو عملیات کا ہے۔ آپ نے ایک کالی ڈوری لینی ہے۔ میں نے یہ کالی ڈوری بنانے کی کوشش کی ہے اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے، اور یہ کالی ڈوری آپ نے اس طرح بنانی ہے کہ کالی ڈوری پر آپ نے دم کرتے جانا ہے۔ اب غور سے اس کا سمجھیں گے طریقہ، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ جی بھر کر دعائیں مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگتے میں کثرت کرتا ہے کیونکہ وہ عظیم رب سے سوال کر رہا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب دعا مانگتے رہو تو پھر الحمدللہ اللہ پاک اس کو فوراً پوری کر لیتے ہیں۔ اور یہ آج دعا کی قبولیت کا ہی وظیفہ تو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ یقین مانیں، اس کے اللہ کے کلام کی قسم میں آپ کو دیتی ہوں، آپ ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ حاجت کیا ہے آپ کی؟ کیا آپ کا بہت بڑا کام ہے؟ قرض ہے، پیسوں کی تنگی، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت، رزق، پیسہ کیا چاہیے؟ یہ خاص وظیفہ۔ ایک کالی ڈوری آپ نے لینی ہے، کوئی سی بھی لے لیں، پر رنگ کالا ہو، دھاگا لے لیں۔ جو کپڑوں کی سلائی کرتے ہیں نا لوگ، اس کا جو دھاگا اس کو فولڈ کر لیں، ڈوری بن جائے گی، وہ ڈوری لے لیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر عمل کرتے وقت ڈوری کو باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد اب آپ نے دن کون سا ہے؟ کوئی سا بھی دن ہو، وقت رات کا ہو تو بہتر ہے، لیکن کوئی سا بھی وقت ہو، درود پاک 3 بار اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے نا درود شریف پڑھنا سے دعا ہر قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کالی ڈوری کو ہاتھ پر باندھنا ہے اور باندھے بھی رکھنا ہے، 3 دن تک باندھے رکھنا ہے۔ پہلے ہم اس عمل کو سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا نقش سمجھاؤں گی۔ دیکھیں، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 33 بار کن یا کریمو فیکن۔ اب ہم پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ کالی ڈوری ہاتھ پر باندھ لی، پھر پڑھنا شروع کیا، درود شریف 3 بار، پھر آپ نے پڑھا کن، پھر پڑھا آپ نے یا کریمو، پھر فیکن۔ اب جب آپ نے یا کریمو پڑھنا ہے نا، آپ کو کیا چاہیے، کون سی حاجت ہے، دعا کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کن ہو جا، فیکن ہو گیا۔ یا کریمو، اے رحم کرنے والے، اے مہربان، اے میرے اللہ، یہ حاجت ہے۔ یا اللہ پاک میری بیٹی بیٹا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، یا اللہ پاک میرا بیٹی بیٹا ہے پر وہ نافرمان ہے، یا اللہ پاک میری مشکل ہے بیماری کی، کوئی سی بھی حاجت ہے آپ دعا مانگیں۔ یا اللہ پاک گھر دے دیں، یا اللہ پاک گاڑی دے دیں، یا اللہ پاک ہر چیز عطا کی لیکن گاڑی نہیں ہے تو گاڑی دے دیں۔ یا اللہ پاک گھر میں فاقہ کشی ہے، دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کھانا اچھا کھا نہیں سکتے، رزق نہیں، مال نہیں، کچھ بھی تو نہیں، یا اللہ پاک وہ عطا کر دیں۔ 33 بار آپ نے پڑھنا ہے تو 33 حاجات کو بولیں، جتنی بھی حاجات دل میں ہوں گی وہی قبول ہوگی۔ اب پڑھنے کے بعد جب ایک دفعہ پڑھیں گے نا، ڈوری پہ دم کر دیں۔
दूसरी दफ़ा पढ़ें, डोरी पे दम कर दें। तीसरी दफ़ा पढ़ें, हाजात के साथ ही दिल में हाजत रख के पढ़ें। एक दफ़ा दुआ पढ़ी, कुन या अल्लाह मुझे क्या चाहिए, दौलत चाहिए, फ़ाया कुन। फिर कुन या करीमू या अल्लाह मुझे गाड़ी चाहिए, फ़ाया कुन। अलग अलग हाजत मांगे और फिर देखें कैसे पूरी होती है अल्लाह के कलाम की ताकत देखें। फिर डोरी पर आपने दम कर देना है और डोरी हाथ पर ही बंधी रहेगी। 3 दिन बांधनी है, याद रखें। अब इस डोरी को इस्तेमाल में 3 दिन के बाद ही लाना है। इस अमल को एक दिन करना है, दूसरे दिन इस डोरी को बंधे रहने देना है, तीसरे दिन भी इस डोरी को बंधे रहने देना है। अब काली डोरी हाथ से उतार लें। अब आपने काली डोरी हाथ से उतार कर अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह जैसे कोई तार होती है या कोई हवा में मतलब कि डोरी जोन सी है, या घर में किसी कोने में रख दें इस डोरी को उतार के। रिस्क दौलत तो आएगा, लेकिन दौलत रिस्क की जो बंदिश है ना वो ख़त्म हो जाएगी। दुकान पर रश कम है, दुकान के लिए ये डोरी ले जाएं। ये डोरी जौन सी है आपने इस नक्श को बनाकर ज़ोर से ये डोरी काली बांध देनी है। इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बनाकर इस डोरी को नक्श से बांध देना है। दुकान में कहीं पर भी रख दें। इतना रश होगा कि पाँव रखने की जगह भी ना होगी। जॉब नहीं मिलती, मुलाजमत नहीं मिलती। जब भी मुलाजमत के लिए जाना हो डोरी को हाथ पर बांध लें, ठीक है। आकर बेशक उतार दें डोरी को बांधकर। जहाँ जाते हैं जॉब में आपको वहाँ पर फतह याबी नसीब होगी। आप एक दफ़ा ये अमल ज़रूर करें। ये नक्श दुकान के लिए है, कारोबार के लिए है, रिस्क के लिए है। अपने पास बनाकर पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपनी दुकान पर भी टांग सकते हैं, जहाँ आप काम करते हैं। एक मेरे भाई हैं, उनका कमेंट्स आया था कि बाजी मैं सिलाई करता हूँ। हाजत तो छोटी छोटी चीज़ों की भी है ना। वो कहते हैं बाजी मैं सिलाई करता हूँ, पहले तो बहुत रश था लेकिन मेरे पास अब कोई कपड़े सिलाई के लिए नहीं आते, तो मेरी दुकान क्यों नहीं चलती। तो उसके लिए क्या करें, उनको यही अमल दिया। आप यकीन माने सिर्फ़ 3 से 4 दिन में वो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरा ये मसला हल हो गया। एक मेरी बहन है जो यूके में है और उनका कहना था कि उनके कारोबार में इतनी तंगी है, यानी जहाँ पर भी जॉब करते हैं ना कोई नुकसान हो जाता है। कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी ऐसा मसला हो जाता है कि वो चलते चलते जो उनसा है ख़राब हो जाती है। मैं ठीक भी करवाती हूँ, फिर भी ये मैंने इसको कहा ये डोरी बनाकर गाड़ी में रख ले, नक्श बनाकर बेशक गाड़ी में रख ले। अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती है इस नक्श की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा रिस्क भी अल्लाह पाक ने अता दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह डोरी का इतना कहती है मैंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन दोबारा मेरी कभी गाड़ी भी ख़राब नहीं हुई। तीसरी इसकी ये फजीलत है कि अगर कोई बंदिश भी होगी ना आपके साथ लगी, बहुत से लोगों के साथ ना जादू सफलीलम बंदिश, कोई ऐसी जगह भारी होती है, कोई ऐसा घर भारी होता है जहाँ से हम आते हैं चलकर, फिर वहाँ पर हम जब दोबारा जाते हैं उनकी सारी बल्दियात अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर डोरी का अमल हमने किया होगा, बेशक डोरी घर में ही पड़ी हुई है आपके पास नहीं है, लेकिन जिस जिस जगह से आप गुज़रेंगे वहाँ पर बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके नज़र बद लगी, काली नज़र लगी है, आप ये डोरी का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपके ऊपर जितनी भी बंदिश, जितनी भी परेशानी, काली नज़र होगी ना अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन डोरी को एक दफ़ा हाथ पर बांधना ज़रूरी है, सीधे हाथ पर बांधना। आप बाजू पर भी बांध सकते हैं और हाथ पर भी बांध सकते हैं, कलाई के पास बांध सकते हैं, ठीक है। आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे। एक दफ़ा ये 1 लाख हाजात को पूरा करने के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। एक दफ़ा में ही कबूलियत होगी। कुन या करीमो 1 लाख हाजात, अल्लाह पाक मेरे दिल में 1 लाख हाजात हैं, उन्हीं को पूरा कर दें। फ़ायकुन हो गया, पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा ये अमल करें, इंशाअल्लाह दोबारा किसी अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तिखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।
اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں. اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی. جزاک اللہ.